सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी वीडियो विच असी गल करन जा रहे हां पीएस टैट दे एग्जाम तो संबंधित। पीएस टैट दा नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इहदा जिहड़ा सिलेबस हैगा जी इन्हां दी वैबसाइट ते ओह भी अपलोड कर दिता गया है। हुण अपने कोल कुल 20 दिन बच गए ने पेपर दी तैयारी करन लई एंड तुसी ये उम्मीद बिल्कुल भी ना रखियो कि ये जिहड़ा पेपर हैगा जी पोस्टपोन हो सकदा है। समा तुहाडे कोल बहुत ही लिमिटेड है, कीमती समा है एंड तुसी इस प्रीशियस टाइम नू किवें यूटिलाइज कर सकदे हो एंड इन्हां 20 दिनां विच किवें तुसी स्टडी करोगे कि आपदे पेपर दी तैयारी चंगे तरीके नाल करके चंगे नंबरां नाल पीएस टैट दा पेपर क्लीयर कर सकूं, इहदे बारे ही गल करन जा रहे हां। एंड इस वीडियो दे विच मैं पीएस टैट पेपर 1 एंड पीएस टैट पेपर 2 भावें ओह एसएसटी वाले स्टूडेंट होण, मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होण, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, उर्दू, म्यूजिक, संस्कृत, सारियां दी ही गल आपां इस वीडियो विच करन जा रहे हां। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ क्योंकि असीं इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाउंदे रहने हां। उम्मीद करदा तुसीं सारियां ने वीडियो नूं लाइक भी कर दित्ता होऊगा। हुण आपां गल करदे हां जी अज दे अपने टॉपिक दी कि अपने कोल बड़ा ही लिमिटेड समा हैगा जी एंड तुहानूं सिलेबस समझण दी लोड़ है एंड तुहानूं स्मार्ट स्टडी करन दी लोड़ है। जदों आपां सिलेबस ते निगाह मारदे हां तुहाडा सिलेबस मेनली 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पेपर 1 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पेपर 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ टोटल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 90 ਮਾਰਕਸ। रिजर्व कैटेगरी वाले ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 82 ਨੰਬਰ। पेपर 1 ਐਂਡ पेपर 2 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 150 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ पेपर 1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ पेपर 2 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ सेम वेखण नूं मिलदा है। जदों आपां गल करदे हां एक कॉमन जिहड़ा सैक्शन है ये किहड़ा है, कॉमन सैक्शन दी जदों आपां गल करदे हां वो है जी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। काफ़ी बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर लैंग्वेज 1 दे विच हिंदी भी आउंदी है। सो बिल्कुल नहीं, इहदे विच तुहानूं पंजाबी अते अंग्रेजी दा जिहड़ा विशा है जी ये वेखण नूं मिलदा है। ईच सैक्शन जिहड़े हैगे ने जी हरेक सैक्शन तुहानूं 30 नंबरां दा वेखण नूं मिलदा है पेपर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵ 90 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर 1 ਐਂਡ पेपर 2 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ पेपर 1 2 ਦੇ ਕਾਮਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ पेपर 1 ਦੀ। पेपर 1 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ। बाल विकास ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पेपर 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ पेपर 2 ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ लैंग्वेज 1 ਐਂਡ लैंग्वेज 2 ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ पेपर 1 ਵਿੱਚ ਅਤੇ पेपर 2 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पेपर 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੇਮ। ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ पेपर 1 ਦਾ ਵੀ ਤੇ पेपर 2 ਦਾ ਵੀ। लैंग्वेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, लैंग्वेज 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ, ਐਸਐਸਟੀ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ, फिजिकल एजुकेशन टीचर, होम साइंस टीचर, उर्दू टीचर, म्यूजिक टीचर एंड संस्कृत टीचर। ये जिहड़ा सैक्शन है जी ये 60 नंबरां दा तुहानूं अटैम्प्ट करना पैना है। जदों आपां गल करदे हां इस 90 नंबरां वाले सैक्शन दी, ये 90 नंबर किहड़े ने जी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 एंड जिहड़ा विशा तुसीं वेख रहे हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी ये 30 नंबरां दी आउंदी है। 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26-27 ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 25 ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एंड इन्हां दा जिहड़ा सिलेबस हैगा जी ये अपने चैनल ते कंप्लीट करवाया होया है।
ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15-15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਟੌਪਿਕਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਨੰਬਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਟੌਪਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥ ਦੀ। ਮੈਥ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੋ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ, ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ। এনवायरमेंट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 90 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ EVS ਦੀ, ਮੈਥ ਦੀ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੇਪਰ 1 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ, ਐਂਡ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ EVS ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ EVS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EVS ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ EVS ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਡੇਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ, 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ,
15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, 15 ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ 90 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ SST ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस टीचर्स, उर्दू टीचर्स, म्यूजिक टीचर, संस्कृत टीचर। ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਦੀ खुद ਦੀ इंपॉर्टेंस हैगी है जी। जेकर तुहाडी सब्जेक्ट ते पकड़ हैगी है ते तुसी इस पेपर नूं बड़े ही सौखे तरीके नाल आराम नाल क्लीयर कर सकदे हो। काफ़ी सारे साथी स्कूलों में टीच करते हैं, सो उन्हां दी जिहड़ी सब्जेक्ट विच पकड़ हुंदी है जी वो काफ़ी वधिया हुंदी है, सो उन्हां नूं तां कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। बट जिहड़े साथी हजे तक उन्होंने पढ़ना नहीं शुरू कीता सगा एंड उन्हां दी जिहड़ी सब्जेक्ट ते पकड़ हैगी है जी वो भी नहीं हुंदी चंगे तरीके नाल, जिहदे करके उन्हां नूं इस विषय विच प्रॉब्लम आउंदी है। एंड अपने कोल जिहड़ा टाइम हैगा जी वो भी लिमिटेड हैगा जी। इन्ना ज़्यादा समा नहीं हैगा कि आपां सारियां थ्योरीज़ नूं पढ़ना शुरू करिए। बट इहदे विच भी तुसीं NCERT तो या फिर पंजाब बोर्ड दीयां किताबां तो जिहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, जरूरी जिहड़े टॉपिक्स हैगे ने जी वो तुसीं पढ़ सकदे हो मैथ एंड साइंस वाले स्टूडेंट्स। SST ਲਈ भी मैं यही कहूँगा कि तुसीं जिहड़े कैंडिडेट तैयारी कर रहे हो PSEB या फिर NCERT दीयां किताबां तुसीं जेकर हुण पढ़नियां शुरू करोगे तो वो तुसीं कंप्लीट नहीं कर सकदे। तुहाडे लई बैटर यही होऊगा कि तुसीं चैप्टर दे दित्ती बैक ते जिहड़ी एक्सरसाइज हुंदी है, भावें वो प्रश्न उत्तर होण, MCQ होण या फिर ट्रू फॉल्स होण, फिलिंग द ब्लैंक्स होण, क्वेश्चन आंसर होण, सारियां नूं तुसीं सॉल्व कर लवो। बैटर तुहाडे लई यही होऊगा कि कुछ भी ना पढ़ के जाण नालों चंगा कुछ दा पढ़ के जाओ। जेकर तुहाडे कोल टाइम बचदा है, मान लो कि तुसीं प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर ले, उन्हां नूं समझ भी लिया एंड तुसीं बैक ते दित्ती एक्सरसाइज नूं भी पढ़ लिया, फिर तुसीं जरूर इन्हां किताबां दी जिहड़ी थ्योरी हैगी है जी, भावें वो पंजाब बोर्ड दी किताब होवे या फिर NCERT दी किताब होवे, ओनू तुसीं पढ़ सकदे हो। एंड SST दी जिहड़ी समरी वीडियोज़ हैगियां ने जी, जदों आपां गल करदे हां इन्हां दे बैक ते दित्ती एक्सरसाइज दी जिहड़ी मैराथन वीडियोज़ ने जी, ये भी अपने चैनल ते प्लेलिस्टां बनाईयां होईयां ने, तुसीं उन्हां नूं जरूर चैक कर लिओ। बाकी रह गए जिहड़े आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस टीचर्स, इन्हां दा कदे पेपर होया ही नहीं ते आपां इन्हां बारे कोई गल नहीं कह सकते। बट फिर भी स्कूल लैवल दियां ग्रैजुएशन विच पढ़ियां किताबां नूं तुसीं प्रैफर कर लो, वो भी हैल्पफुल होणगियां। एंड आउण वाले दिनां विच तुहानूं जिन्ने भी जिहड़े प्रश्न ने जी पंजाबी पैडागोजी दे, अंग्रेजी पैडागोजी दे एंड बाल विकास या फिर कह लो तुसीं उहनूं CDP भी कह सकते हो, उन्हां दे जिहड़े प्रीवियस ईयर ने जी ये सॉल्व करवाए जाणगे डेली बेसिस ते। सो उम्मीद मैं यही करूंगा मेरे द्वारा कईयां गईयां गल्लां तुहानूं सारिआं नूं समझ लग गईयां होणगीਆਂ एंड तुहानूं थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली होगी। एंड तुसीं इन्ना वड्डा सिलेबस वेख के घबराउणा नहीं हैगा, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी वैबसाइट ते सिलेबस अपलोड किया गया है वो इन्ना ज़्यादा वड्डा तुसीं वेख के ही डर जाना, तुहाडा ना ही पढ़न नूं दिल करूगा। सो तुसीं ओनू वेख के घबराउणा नहीं हैगा। पंजाब बोर्ड दियां, CBSE दियां, NCERT वालियां जिहड़ियां किताबां ने जी उन्हां नूं प्रैफर करो, उन्हां नूं रीड करो। जेकर तुहाडे कोल टाइम हैगा आ, दिन रात एक कर दो, क्योंकि तुहाडे कोल सिर्फ 20 दिन ने। तुसीं यही सोच के तैयारी करनी है कि साडे कोल सिर्फ 20 दिन ने। ये उम्मीद ना रखियो कि साडा पेपर पोस्टपोन होगा। जेकर तुसीं हजे भी सोचदे हो कि पेपर पोस्टपोन होना आ, फिर तुसीं बहुत वड्डी गलती कर रहे हो। आपदे आप नाल धोखा ना करियो। ईमानदारी नाल आपदे जिहड़े टाइम दी यूटिलाइजेशन हैगी है जी वो प्रॉपर तरीके नाल करो, फिर तुहाडा जिहड़ा PS TET दा पेपर है बड़े आराम नाल क्लीयर हो सकता है, क्योंकि ये बस एक क्वालीफाइंग एग्जाम है। इत्थे तुसीं टॉप नहीं करना हुंदा, कोई तुसीं 150 विचों 150 नंबर नहीं लैणे हुंदे, ना ही किसी मैरिट लिस्ट विच आउणा हुंदा है। कोशिश करियो कि 100+ नंबर भी लै लए जाण, वो भी मोर दैन सफिशिएंट हैगे ने। इस दे नाल ही दिओ इजाजत। वीडियो पसंद आई होवे तां इनू लाइक जरूर करियो, आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर दिओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लैस यू ऑल।